Hare Krishna. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. December is glorified as Gita Jayanti month. This is the month Lord Sri Krishna spoke Bhagavad Gita. Srila Prabhupada especially stressed the importance of distributing Bhagavad Gita and other Vedic literatures in this particular month. And that's the reason devotees in this organization, ISKCON, distributes Vedic literatures, especially Srimad Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, profusely throughout the world. ಇದು ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಯ ತಿಂಗಳು. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಗೀತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗೀತಾ ಮತ್ತು ಭಾಗವತವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವಂತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಭಾಗವತ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ I heard one wonderful pastime mentioned by my Guru Maharaj, which happened in Tirupati. A very, very wonderful pastime which really inspired me, which I wanted to share with all of you. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಡೇ ಇನ್ ISKCON Tirupati temple, which is headed by His Grace Ravindra Prabhu, in that beautiful temple, devotees observed one person holding Bhagavad Gita in his hand, and he was continuously crying, it seems. After observing him, some of the devotees, they went there. Sir, it's good that you are having Gita in your hand. Looks like you have purchased it, but you are really continuously crying. What is the reason? Can you please let us know? The man started replying. So, ನಮ್ಮ ISKCON ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ರೇವತಿರಾಮನ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಅದರ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಘಟನೆ ನಡೀತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲೇ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು. ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನೀವು ಗೀತೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೈಲಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ತುಂಬ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಂತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೈ ಬಾಡಿ, ಐ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. My family, my friends, they all kept my dead body and I was taken procession. Naturally, when such procession happened, there were some Hari Naams, Ram Naam Satya Hai, Hari Bol, Ram Naam Satya Hai. Such things were there. I do not know, Yamadhutas somehow dropped me back into my body. And before that, before dropping me, they told, somehow we want to put you back into your body, but you should immediately go to the ISKCON temple in Tirupati, pick up a Bhagavad Gita and start reading it. If you have Bhagavad Gita, if you start reading it, you will never see us again. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1-2 ದಿನ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೃತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ತೀರೋಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಮಲಗಿಸಿದ್ರು, ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹರಿಬೋಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ರಾಮ್ ನಾಮ್ ಸತ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಕ್ಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಮದೂತರು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋ ISKCON ತಿರುಪತಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಭಾಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡು. ಈ ರೀತಿ ಭಾಗವದ್ಗೀತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಮದೂರರನ್ನ ನೋಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ.
So when this person, when the soul was dropped back into his body, he immediately woke up. So when he woke up, naturally, the people, the relatives, everybody, they thought he may be a ghost. So they got frightened. Then he told, no, I'm not a ghost. I have come back alive again. And immediately got down, ran to ISKCON Tirupati temple, and he purchased the book. Holding the book on his hand, he was crying. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಮದೂತರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಎದ್ದೊಳದ್ನಂತೆ. ಎದ್ದೊಳದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಇವನೊಬ್ಬ ಏನೋ ಒಂದು ಗೋಸ್ಟ್, ದೆವ್ವ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಕೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ದೆವ್ವ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ಕಾನ್ ತಿರುಪತಿ ಮಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತನ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಳ್ತಾ ನಿಂತಿದಾರಂತೆ. ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹುಶಃ ಯಮದೂತರು ಕೂಡ ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಕಾನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಒನ್ very nicely my Guru Maharaj says, looks like from this episode we could understand that even Yamadhutas are helping Srila Prabhupada's movement in book marathon, in distributing Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Another instance I want to tell pertaining to our Sankirtan heroes. In Vrindavan temple, Krishna Balaram Mandir, Radha Shyam Sundar Mandir in Vrindavan, there is a Sankirtan party, and of course, they are so good in going everywhere and distributing books. In that Sankirtan party, there is one devotee, a simple devotee known as Daya Sindhu Srivas Prabhu. Nama ISKCON Krishna Balarama, ISKCON Radha Shyam Sundara Mandir Vrindavanada ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಸಂಕೀರ್ತನ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ದಯಾ ಸಿಂಧು ಶ್ರೀವಾಸ್ ದಾಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಭಕ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಜನರಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಸ್ disappearance day or the Tirobhatiti happens, devotees from Delhi, devotees from across the world, they come in large number towards Vrindavan. But this particular devotee, Daya Sindhu Srivas Prabhu, thought himself, instead of staying here, he went in a reverse way. He went from Vrindavan to Delhi, thinking that why not let me distribute books enormously on his Tirobhatiti day, on his disappearance day, so that Srila Prabhupada will be very pleased. ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ತೀರಿಕೊಂಡಂತಹ ದಿನ, ತೀರೋಭಾತಿಥಿ ದಿನ, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರಂತೆ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಈ ದಯಾ ಸಿಂಧು ಶ್ರೀವಾಸ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ತಿರುಭಾವತಿಥಿ ಭಗವತ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋದ್ಕಿಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ವೃಂದಾವನದಿಂದ ಯಾಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತಂತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವೋಟಿ ದಯಾ ಸಿಂಧು ಶ್ರೀವಾಸ್ ಪ್ರಭು, he picked up so many books. He hired a driver, a car, and he went early morning. He left the place early morning towards Gurugram, Delhi. He was so devoted to please Srila Prabhupada on his Tirobhatiti day. Single-handedly, this particular devotee distributed 50,000 rupees worth of Vedic literatures, which is around $600. So ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಯಾ ಸಿಂಧು ಶ್ರೀವಾಸ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕಾರನ್ನು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಡ್ರೈವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು.
ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ಪ್ರಶಂಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ತಿರೋಭಾವ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ವರ್ತ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸ್, ಗೀತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಗವತ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಸಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮನಿ ಹಿಯರ್. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ this devotee, this wonderful devotee's background. He seems to be suffering personally from ill health. His family members are also suffering from ill health, it seems. In spite of that, he put his endeavor. This devotee is not a very famous devotee, it seems. He's a very ordinary devotee. He doesn't give classes. He doesn't lead kirtans. He doesn't perform aratis. Most of the devotees may not know his name, it seems. But he is one of the highly spirited, committed, and inspired individual, it seems. See, look at his natural spirit. Nobody is there. Nobody may be appreciating him on a daily basis. Nobody may be motivating him. In spite of all these things, how does he maintain such a great enthusiasm to distribute books? The secret is, he's a very good reader of Srila Prabhupada books, worshipper of Srila Prabhupada books. That instigates him to distribute books. That instigates him to please Srila Prabhupada. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಅದು ಮಹತ್ವ ಅಲ್ಲ. ಸತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಈ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ತನ್ನ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೃಢ ಭಾವನೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹೆಂಗಾದರೂ ನಾನು ಪ್ರಶಂಸಬೇಕನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲಂತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಕೀರ್ತನಗಳನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮುಂದೆ, ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದಂತೆ. ಆದ್ರೂ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸಂಕೀರ್ತನ ಟೀಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದ್ತಾನಂತೆ. ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರಭುಪಾದನ ಪ್ರಶಂಸನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡಬಹುದು, 2 ದಿನ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೆಲವು ದಿನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತ. The point we should understand is, why do you think even the Yamadhutas talks about Srila Prabhupada's Bhagavad Gita? Why does even very common, not so famous devotees dedicated their life for propagating Srila Prabhupada's Bhagavad Gita and other Vedic literatures written by him? This is what we should try to understand. ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಮದೂತರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅದನ್ನ ನಾವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸತ್ವ ಅಥವಾ ತತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. See, there was one more information I was reading in the bookdistribution.com where I could get that, there is a war happening between Russia and Ukraine. In spite of this war, our devotees are so glorious that distributing Vedic literatures, they are also distributing free prasadam, food, to the people affected in Ukraine. They were so impressed with ISKCON movement, it seems. They are so impressed. They're taking food. They are also purchasing Prabhupada books, and especially they are hankering towards Vedic literature, it seems. They are asking, please give us Vedic literatures. Please give us Vedic literatures. We want to read it. So they are distributing it. ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಕ್ರೇನ್
ಜನಾಂಗದವರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನ. ಹಾಗೂ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಮಗೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ our devotees are distributing like this. Before Mughal Empire occupied India, there were 7,32,000 gurukuls in India, it seems. And gradually, when Britishers occupied, especially in 1835, Thomas Macaulay, he somehow smartly introduced English education system which completely submerged our Vedic system. Our Vedic, I can say, the practices which people used to adhere to. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಮೊಘಲ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ, ಮೊಘಲ್ ಎಂಪೈರು ನಮ್ಮನ್ನ ಭಾರತವನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ 7,32,000 ಗುರುಕುಲಗಳಿತ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಕ್ರಮೇಣ ಹಾಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸು ಕೂಡ ಈ ದೇಶವನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ 1835ನಲ್ಲಿ ಈ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಂತೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಥಾಮಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೆ ಅನ್ನೋರು ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ modern education. We are only saying modern education is necessary, but keeping our Vedic practices also very important. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಸಾರ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಸು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ರೀಸನ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ರೀಸನ್ Srila Prabhupada always used to stress, please propagate my book, especially in India and across the world. ಈ ರೀಸನ್ ಇಂದಾನೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಇದರ ಗಾಢತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ, ಈ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಓದೋದು, ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅನ್ನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ತುಂಬಾ ಕಾತುರತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. If I have to quote from Gita Mahatmya, it says, Gita Adhyayana Shilasya Pranayama Parasya Cha Naiva Shantihi Papani Purva Janma Krutani Cha. That means, the meaning of this particular beautiful sloka is, if one reads Srimad Bhagavad Gita every day sincerely, with all seriousness, then by the grace of the Lord, all the reactions of his past sins or the misdeed will not act upon him. That means, simply by reading Gita every day, the sins which we might have committed knowingly or unknowingly, those sinful reactions will not fall upon us, it seems. Then what is the meaning? If the sinful reactions are not there, people tend to live peacefully, happily. They can lead a peaceful, happy, glorious life. So that is the glory of reading Srimad Bhagavad Gita. Bhagavad Gitaಯ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನಾನು ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದೆ. ಗೀತಾ ಧ್ಯಾನ ಶೀಲಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪರಸ್ಯ ಚ ನೈವ ಶಾಂತಿ ಪಾಪಾಣಿ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಕೃತಾನಿ ಚ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓದ್ತಾನಲ್ಲ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೋ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದಮೇಲೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ್ರಿ. ಎಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ ನೋಡಿ. ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮ ನಮಗೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕುಂತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಮನುಷ್ಯ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ Bhagavad Gita, we also find another shloka highlighting the importance of reading Vedic literatures.
ಯಂ ಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಂ ಉಚ್ಛೃತ್ಯ ವರ್ತತೆ ಕಾಮಕಾರತ ನಾಸಾ ಸಿದ್ಧಿಂ ಅವಾಪ್ನೋತಿ ನಾ ಸುಖಂ ನಾ ಪರಮಗತಿಂ. The meaning of this another beautiful sloka is, if any person on the pretext of only satisfying his senses give up reading Vedic scriptures or following the Vedic scriptures, that person neither he attains happiness in this world, nor he achieves perfection in life, nor he is going to achieve the supreme goal or destination in his life, it seems. We should understand very clearly. That is the reason, if the Vedic literatures, especially Gita, Srimad Bhagavatam and others, are very strictly read, practiced, we will get happiness, we can achieve perfection in life, and we can achieve supreme goal or destination in life. This is the verdict of the Vedic literatures. Especially it is mentioned in Bhagavad Gita 16.23. ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವ ನಾವು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಭಗವದ್ಗೀತಾ 16.23 ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲ್ಲಂತ್ರಿ. ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಗತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ಬಹಳ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ, ಗೀತೆಯನ್ನ, ಭಾಗವತವನ್ನ ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ತೀವಂತ್ರಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 18.69 ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾಚ ತಸ್ಮನ್ ಮನುಷ್ಯೇಶು ಕಶ್ಚಿನ್ ಮೇ ಪ್ರಿಯಕೃತುಮ ಭಾವಿತ ನಾಚ ಮೇ ತಸ್ಮತ್ ಅನ್ಯ ಪ್ರಿಯತರೋ ಭುವಿಹಿ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್, ನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ does more loving service to me than they, nor shall there ever be anyone on this earth more dear to me. That means, in short, the Lord is mentioning anyone who gives this message of Bhagavad Gita, which consists of core secret, the most confidential secret, the most supreme secret, whoever gives this is more dear to me, is extremely dear to me. There won't be anybody who is more dear than this person. That is exactly the reason, to please the acharyas, to please the Supreme Lord Vasudeva, our devotees involves in book marathon profusely. ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 18.19 ನಾನು ಓದಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಾಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ರಹಸ್ಯವಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ರಹಸ್ಯವಾದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಈ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ವಿತರಣೆ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಪ್ರಿಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಸುದೇವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ವೈಷ್ಣವರನ್ನ, ಗುರುಗಳನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವಾಸುದೇವನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ as much time and energy we could invest in this glorious Gita Jayanti month in distributing Srila Prabhupada's Bhagavad Gita, Bhagavata and all other Vedic literatures. So ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಯಂದು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋಣ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಭಾಗವತ, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೆದಂತಹ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. Let's use the opportunity of distributing books which really purifies us. Personally, I love to do book distribution because it purifies me. We can also purchase and we can give it as a dana for others, which we call it as Shastra Dana. If there is a birthday
why not let's use that particular forum to distribute Bhagavad Gita? If there is a marriage, New Year is coming, why not we use all this situation to distribute Bhagavad Gita? Why can't we give gift to the friends, colleagues, relatives, Bhagavad Gita? We can use hundreds and hundreds of opportunities to distribute Srila Prabhupada books. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಶುದ್ಧ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈಸ್ ಮೀ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅದರ ಆನಂದ, ಅದರ ಸಂತೋಷ ಸತ್ಯವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಕೆಲವರು ದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ದಾನ, ಪುಸ್ತಕ ದಾನ, ವಸ್ತ್ರ ದಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಬರ್ತ್ಡೇಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮದುವೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂತಹ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ದಾನಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಾರದು? ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು? ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ, ಕೊಲೀಗ್ಸ್ಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿ ನಾವು ದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿತರಣೆನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ನೂರಾರು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನಮಗಿದೆ ರೀ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ರೀ. ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬೃಹತ್ ಮೃದಂಗ ಕಿ ಜಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.